सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सबका स्वागत करते हैं। खबर शुरुआत मिलेंगे हेडलाइंस से। खेती कानूनों ते केंद्र सरकार ते किसानों दरमियान विज्ञान भवन विच हुई बैठक बेनतीजा। किसान खेती कानून वापस लैण दी मंग ते अड़े, अगली बैठक परसों होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के स्वाद का निशाना दिल्ली सरकार वालों खेती कानूनों को लागू करने ते जताई हैरानगी। पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 14 मौतें हुई, 630 नवे केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की गिनती वध के हुई 7634। खेती कानूनों को लैके किसानों ते केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग बेसिटा रही है। किसान अंदोलन अगे भी जारी रहेगा। बैठक तो बाद किसान आगुओं ने कहा है कि मोदी सरकार मसले नूं अगे टालण की कोशिश कर रही सी, इसलिए वह मीटिंग छड्ड के बाहर आए ने। दूसरे पासे सरकार ने किसानों को पेशकश की है कि उन्हां वालों उठाए मुद्दों उत्ते एक कमेटी बनाई जाएगी। सरकार ने किसान नेतावां नूं कहा है कि वह किसान संगठन के 4-5 लोगों के नाम इस मुद्दे उत्ते चर्चा लई देण ते एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस विच सरकार के प्रतिनिधि अते खेती माहर भी शामिल होणगे। किसान आगू ने कहा है कि यह सिर्फ एक मसला टालण की कोशिश है। किसानों ने कहा है कि सरकार खुद मसले का हल नहीं चाहती है, जिस तो बाद वह बैठक तो बाहर आ गए। दस दईए कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने विज्ञान भवन विखे किसान आगुआं नाल मीटिंग की है, जिस विच 35 किसान जथेबंदियां दे आगू मौजूद रहे ने। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों नाल गलबात ठीक रही है ते अगली बैठक हुण 3 दिसंबर नूं होवेगी अते एक दिन छड्ड के बैठक की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के किसानी प्रदर्शन बारे दोगलेपन रवैये उत्ते हैरानी जाहिर करते कहा कि संकट दौरान खतरनाक खेती कानूनों को शर्मनाक तरीके नाल लागू करने की कार्रवाई ने आप वालों किसानों नाल खड़े होने के दावियों तो पर्दा चुक दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक पासे आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रहे किसानों की हमायत करने का दावा कर रही है, जदों कि दूसरे पासे अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 23 नवंबर 2020 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके बेरहमी नाल इन्हां काले कानूनों को लागू कर दिता गया। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी स्पष्ट तौर पर अपने चोण एजेंडे को अगे बढ़ाने लई राजसी चालां खेड रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि इन्हां दिनां विच आप किसानां दे हितां दे खिलाफ भुगत रही सी। उन्हां इस गल ते हैरानी जाहिर की है कि जदों किसान दिल्ली चलो की तैयारी कर रहे सन तां केजरीवाल सरकार ने इस समय दौरान नोटिफिकेशन जारी करके कौमी राजधानी विच अन्नदाता की मौत के वारंटां उत्ते दस्तखत कर दिते ने। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई ने कहा है कि पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा आपस में मिले होने करके तीने काले कानूनों को दिल्ली में लागू करने का आम आदमी पार्टी उत्ते झूठा दोष लगा रहे हैं। आप आगुओं ने कहा है कि मोदी सरकार की तैयारी सी कि किसानों को गिरफ्तार करके जेल में पा दिता जाए। केजरीवाल सरकार वालों स्टेडियम को जेल बनाने तो मना कर देने नाल इन्हां दी सारी योजना फेल हो गई। किसानों को जेल में पाउण की योजना फेल होने तो बाद भाजपा के कैप्टन ने सैटिंग करके केजरीवाल को बदनाम करने की योजना बनाई और काले कानून पास करने का झूठा दोष लगा दिता। सारा पंजाब जानता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल ने तिना काले कानूनों को पास करवाउण विच मोदी का साथ दिता सी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सच्चे ने अते ईमानदार व्यक्ति ने अते किसानां नाल आखिरी दम तक खड़े रहणगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कैप्टन भाजपा का मुख्यमंत्री है, मोदी का आदमी है। श्री मुक्तसर साहिब तो कार सेवा वाले बाबे हुण किसानी संघर्ष की हिमायत में सामने आए ने। दिल्ली में बैठे किसानों लई कार सेवा वालों नमकीन मठियां दे लंगर लई मठियां दे 7 ट्रक रवाना किए गए। श्री मुक्तसर साहिब के श्री दरबार साहिब के गेट नंबर 3 तो यह ट्रक रवाना करदियां कार सेवा के सेवादारां ने कहा है कि किसानी संघर्ष में किसानों को जो भी लोड़ होगी वह पूरी की जाएगी। विधानसभा हल्का रोपड़ तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संधुआ वालों अज मुड़ पार्टी में वापसी आउण का ऐलान किया गया। विधायक अमरजीत संधुआ ने कहा है कि आम आदमी पार्टी छड्ड के कांग्रेस में जाना उन्होंने वड्डी भुल सी। हुण गलती का एहसास होने तो बाद वह दोबारा आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 630 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 7634 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,52,709 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,40,254 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਈਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ। ਕਰੀਬ 66.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸੰਭਵ।
ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4:30 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5-5 ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 35 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। देश की तकरीबन 86 साल पुरानी संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वालों किसान अंदोलन की हमायत करने का ऐलान किया गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रधान कुलतारण सिंह अटवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नाल सीधे असीधे तरीके नाल करोड़ों लोग जुड़े हुए ने अते ट्रांसपोर्ट वालों किसानां दी हमायत करदे होइयां सरकार नूं अपील की गई है कि वह किसानां दीयां मंगां प्रति गंभीरता नाल विचार करन, उस दा सार्थक हल कढण जिस नाल किसानां दा अंदोलन खत्म हो सके। अटवाल ने कहा है कि बहुत हैरानी की गल है कि देश का किसान कई दिनों तो सड़कों पर है, पर सरकारां वल्लों उन्हां दे जायज़ मसले हल करन प्रति बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 66.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦਾ 100% ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਨਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਕੜਾਧਾਮ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀਗੰਜ ਚੌਰਾਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਖਰਾਜ ਥਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਜਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 6-7 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇਵੀਗੰਜ ਚੌਰਾਹੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 6 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵਿਹਾਂਗ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੂੰ ਟੌਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਹਾਂਗ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਟੌਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਮਿਤ ਚੰਦੋਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। एक दिसंबर तो पूरे जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिता गया है। एक कर्फ्यू रात 10 वजे तो लैके सवेरे 5 वजे तक जारी रहेगा। इस दे नाल ही बिना मास्क घूमण वालियां ते हुण 500 रुपए के बजाय 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। पर इस दे उल्ट देर शाम अमृतसर के लॉरेंस रोड ते पुलिस नाके कोल ही लोग आपस में शरेआम भिड़ते नजर आए ने। यह झगड़ा एक गड्डी नाल दूसरी गड्डी टकराउण कारण होया। उधर मौके ते खड़ी पुलिस ने दोवें गड्डी चालकां नूं हिरासत विच लै लिता है अते उन्हां दा मैडिकल करवाया जा रहा है।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 80 ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। परंतु दूसरे पासे बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने बीबी की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पा के भद्दी शब्दावली वरतते हुए कहा सी कि यह औरत 100 रुपए ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਾਣਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਕੋਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। पखवाल रोड ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਖਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। श्री अरुणवीर वशिष्ठ जिला ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਲ ਜੱਜ सहित चेयरमैन जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटी श्री मुक्तसर साहिब ਵੱਲੋਂ लॉयंस क्लब मुक्तसर ओल्ड श्री मुक्तसर साहिब ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਟicker ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟicker ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। फिलहाल खबरों में इन्ना ही। आओ फिर जो आते जाते नजर मारते हैं भारत के मौसम के हाल से। रिपोर्ट पावर्ड बाय ईसी।